Hello, students. A very good morning to all, and welcome all of you in the session of Cost Accounting. Students, in the last session, we completed with the unit number 3 labor cost in cost accounting. From today, we are starting with the chapter number 2 of unit number 1 of cost accounting. Students, તમારે કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગમાં ટોટલ 4 યુનિટ્સ છે. એ 4 યુનિટ્સમાંથી આપણે યુનિટ નંબર 1ની અંદર 2 ચેપ્ટર્સ છે આવે છે, રાઈટ. યુનિટ નંબર 1 કન્સિસ્ટ ઓફ 2 ચેપ્ટર્સ એન્ડ એ બંને ચેપ્ટર્સમાંથી ચેપ્ટર 1 છે કે જે થિયરી ચેપ્ટર હતું that we had already discussed in the beginning, જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ ડિસ્કસ કરેલ હતું, થિયરી ચેપ્ટર, રાઈટ. એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 2 વોઝ રિમેઇનિંગ, જે બાકી હતું. Now we are starting with the chapter number 2 of unit number 1, that is unit costing. But before starting with the unit start કરીએ એ પહેલાં let us revise certain basic concept or theoretical concept of cost accounting. એવા કેટલાક થિયરિટિકલ કન્સેપ્ટ તમારે આ ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ કરવાના છે કે જેના માટે તમારે પહેલાંનું થિયરી જે ચેપ્ટર છે એ યાદ કરવાનું રહેશે. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન ધ થિયરી ચેપ્ટર વી ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ દેટ ટુ મેન્યુફેક્ચર એની ગુડ્સ ઓર પ્રોડક્ટ there are two type of expenses which are generally incurred. એવા બે ટાઈપના એક્સપેન્સીસ છે કે જે જનરલી તમે કરો છો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે ઓર મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે, રાઈટ. વિચ આર ધોઝ ટુ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ? ઇન ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોસ્ટ આપણે એક ટોપિક છે ડિસ્કસ કરેલો હતો ચેપ્ટર નંબર 1 જે થિયરી હતું એમાં, કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોસ્ટ. ઇન ધેટ two type of expenses were incurred. Number 1, direct expenses, and second, indirect expenses. Direct expenses consist of 3 type of expenses: direct material, direct labor, and direct expenses. આપણે આ 3 types છે એ જોયેલા હતા કે direct material means what, direct wages means what, and direct expenses means what, right? In short, we can say any product or goods manufactured is made up of mainly 3 elements. કોઈ પણ પ્રોડક્ટને બનવા માટે મેઇન 3 એલિમેન્ટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. નંબર 1, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, that means the raw material from which the product is to be manufactured. એ મટીરિયલ કે જેમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ છે એ બને છે, right? For example, furniture is made up from wood. So wood is considered as the direct material for the furniture. Second one, direct labor. That means the workers who are required or who are directly engaged in the production process of any goods manufactured are known as the direct labor, and the amount of wages payable to them are known as the direct wages. Students, example is the workers engaged in the production department of any company. કંપનીના પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે વર્કર્સ છે જોબ કરે છે, કામ કરે છે, those are known as the direct labor. Why? Because without them the production activity would not be possible. એમના વગર પ્રોડક્શન છે એ પોસિબલ થાય નહીં. સો those are known as the direct labor, કે એમના વગર તમારા પ્રોડક્ટ્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ એ પોસિબલ છે નહીં. And third, direct expenses. That means other than direct material and direct labor, whatever expenses that the company is generally incurred while manufacturing the goods are known as the direct expenses. Material અને લેબર સિવાયના જે એક્સપેન્સીસ કંપની કરે છે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે એમને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, if you want to manufacture a specific kind of product and for that you required a mold, right? Say for an example, a cake maker wants to make a particular shaped cake. કોઈ એક કેક મેકર છે કે જે કેક બનાવે છે બેકરીમાં, રાઈટ. તો એને કોઈ પર્ટિક્યુલર શેપમાં કેક બનાવવી છે, and for that cake he or she must need a specific
શેપ ઓફ મોલ્ડ, એમના માટે એક સ્પેસિફિક શેપના મોલ્ડની રિક્વાયરમેન્ટ છે, દેન ધ એક્સપેન્સીસ ઇન્કર્ડ ફોર ધેટ મોલ્ડ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધી ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, કે એ મોલ્ડનો યુસેજ એ ડાયરેક્ટ પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં થશે અને એને તમે મટીરિયલ પણ ન કહી શકો. વાય? બિકોઝ એમાંથી તમારી કેક નથી બનતી. એન્ડ સેકન્ડ, ધીઝ આર નોટ કન્સિડર્ડ એઝ ધ ડાયરેક્ટ લેબર એઝ વેલ, રાઈટ? સો ધીઝ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ આર નોન એઝ ધી ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. આપણું યુનિટ નંબર 2 એન્ડ યુનિટ નંબર 3 એ હતું ફર્સ્ટ 2 એલિમેન્ટ્સ ઉપર બેઝડ. યુનિટ નંબર 2 વોઝ બેઝડ ઓન ડાયરેક્ટ મટીરિયલ એન્ડ યુનિટ નંબર 3 વોઝ બેઝડ ઓન ડાયરેક્ટ લેબર, રાઈટ? એટલે આપણે બંને એલિમેન્ટ્સ છે એ ઇન ડિટેલ છે ડિસ્કસ કરી લીધા છે. થર્ડ એલિમેન્ટ તમારે ઇન ડિટેલ ક્યાંય અત્યારે ડિસ્કસ કરવાનું થતું નથી. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે? નાવ વી વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ ચેપ્ટર નંબર 2 દેટ ઇઝ યુનિટ કોસ્ટિંગ. યુનિટ કોસ્ટિંગ વર્ડ તમે પહેલાં પણ સાંભળેલો છે, વેર વી ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ ધ મેથડ્સ ઓફ કોસ્ટિંગ. There are approx 7 or 8 methods of costing, in which the first method that we had discussed was unit costing, right? તો એ જ યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડ છે એ આપણે ઇન ડિટેલ એઝ અ ફોર્મ ઓફ યુનિટ હવે સ્ટડી કરવાની છે, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ, ફ્રોમ ધીસ ચેપ્ટર અ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ of 15 or 20 marks can be asked in your final examination. આ ચેપ્ટરમાંથી તમને 15 or 20 માર્ક્સનું ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં સમ છે પ્રેક્ટિકલ એ પૂછાય છે, રાઈટ? સો it's a very important unit because based on this your unit number 4 will be there, right? આ યુનિટના બેઝ પર જ તમારું યુનિટ નંબર 4 છે એ છે. સો ઇફ યુ વિલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ લર્ન ધીસ યુનિટ યુ વિલ નોટ ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એનીથિંગ ઇન યુનિટ નંબર 4. જો આ નહીં સમજાય તો યુનિટ નંબર 4માં કંઈ જ સમજાશે નહીં. વાય? બિકોઝ યુનિટ નંબર 3ના જે સમ્સ છે એ પહેલાં તમારે યુનિટ નંબર 4માં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે, પછી જ તમે સમ્સ એ યુનિટ નંબર 4માં આગળ છે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. સો આઈ હોપ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ યુનિટ ઇઝ નાવ અન્ડરસ્ટુડ ટુ યુ, રાઈટ? ઓકે, સો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ યુનિટ. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા આ ચેપ્ટર છે એ તમારા બીકોમ સેમ 3ની ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ નથી. This chapter, that is unit costing, is available in BCom Sem 4 textbook and એ તમને બહુ જલ્દીથી ઇશ્યુ છે એ થઈ જશે બુક્સ, બરાબર? સો pay attention, right? Unit costing. First we will discuss the theory part of the unit. પહેલા છે બેઝિક થિયરી પાર્ટ છે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. Which type of topics are to be covered? Number 1, introduction. Second, cost sheet. Third, elements of cost. Fourth, classification of expenses. Fifth, components of total cost. Next, pro forma of cost sheet. And at last, practical examples of unit costing. So let's start with that. Number 1, introduction. Here you can read, among various methods of costing, unit costing method is generally used by manufacturing unit. First of all, students, unit costing method used by whom? It is always used by many manufacturing unit where production is continuous and identical units are produced. Generally, this type of method is used in those industries where the manufacturing is continuous. કે જ્યાં કન્ટિન્યુઅસ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, કોઈ પણ ગુડ્સ છે એમનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય એન્ડ ધોઝ પ્રોડક્ટ્સ આર ઓફ આઇડેન્ટિકલ વન. દેટ મીન્સ કે એ પ્રોડક્ટ્સ કેવી છે? એક સરખી. એવી પ્રોડક્ટ કે જે જનરલી સિમિલર ટાઈપ ઓફ છે, તો એવી સિમિલર ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ્સના મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે તમે કઈ મેથડ યુઝ કરો છો? યુનિટ કોસ્ટિંગ. The objective of unit costing method is to find out the cost per unit of output. યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડ યુઝ કરવાનો તમારો પર્પઝ, ઓબ્જેક્ટિવ એ શું છે? ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ કોસ્ટ પર યુનિટ ઓફ આઉટપુટ. દેટ મીન્સ કે આઉટપુટ મીન્સ પ્રોડક્શન, રાઈટ?
તમે જે પ્રોડક્શન કરો છો ગુડ્સનું એમની પર યુનિટ કોસ્ટ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડનો યુઝ કરો છો. Say for an example, one company is manufacturing the water bottles. એક કંપની છે કે જે વોટર બોટલ્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. Then the cost per unit is per water bottle cost. જાણવા માટે કંપની છે એ યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડનો યુઝ કરી શકે. વાય? બિકોઝ એક વોટર બોટલ મેન્યુફેક્ચર કરવાની ટોટલ કોસ્ટ કંપનીને કેટલી આવે છે એ તો પહેલાં કોઈ પણ કંપની છે ડિસાઇડ કરશે. વાય? બિકોઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ દેટ ઓનલી કંપની કેન ડિસાઇડ ધ સેલિંગ પ્રાઇસ. એના બેઝ ઉપરથી જ સેલિંગ પ્રાઇસ ડિસાઇડ થાય. વાય? સપોઝ એક કંપનીને એક વોટર બોટલ બનાવવાની ટોટલ કોસ્ટ આવે છે ₹200. ટોટલ કોસ્ટ એક બોટલની કેટલી આવે છે? 200. જેમાં એ પોતાનો પ્રોફિટ માર્જિન સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ એડ કરે છે ₹50. Then after adding the profit margin to the total cost, the company can get the selling price, that is ₹250. Selling price સેના પરથી decide કરો છો? Once you will get the cost, then you will add the profit margin and at last you will get the selling price. So it is very important to know. This method is also known as the single costing or output costing method. The other name of this method is also given. બીજા કયા નામથી ઓળખી શકો છો? સિંગલ કોસ્ટિંગ ઓર આઉટપુટ કોસ્ટિંગ. રાઈટ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. યુનિટ કોસ્ટિંગ કેન બી યુઝડ ઇન ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વેર આઉટપુટ ઇઝ યુનિફોર્મ. આ મેથડ તમે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કઈ કંપનીઝમાં કરો છો? એવી કંપનીઝમાં કે જ્યાં આઉટપુટ મીન્સ પ્રોડક્શન એ કેવું છે? યુનિફોર્મ, સિમિલર ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્શન થાય છે. રાઈટ. And it is possible to measure the output in simple quantitative units. Very important કે જ્યાં તમે તમારા પ્રોડક્શનને આઉટપુટને કોઈ એક સ્પેસિફિક ક્વોન્ટિટેટિવ યુનિટ્સમાં મેજર કરી શકો, કાઉન્ટ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કેમિકલ પ્રોડ્યુસ કરો છો, કોઈ કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સ છે બનાવો છો. રાઈટ. તો કેમિકલ્સ છે ને તમે મેજર કરી શકો છો લીટરમાં. રાઈટ. દેન આફ્ટર સપોઝ કોઈ ટેક્સટાઇલ કંપની છે કે જેમાં ક્લોથ મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, કાપડ ઉદ્યોગ છે, તો એને તમે મેજર કરી શકો છો મીટરમાં. રાઈટ. દેન આફ્ટર સેમ દેટ વી હેવ એક્ઝામ્પલ લાઇક વોટર બોટલ્સ. વોટર બોટલ્સને તમે નંબર ઓફ યુનિટ્સમાં કાઉન્ટ કરી શકો છો, 1 2 3 4 પર 1000 બોટલ્સ એટસેટ્રા. રાઈટ. તો એવી પ્રોડક્ટ્સ કે જેને તમે કોઈ ક્વોન્ટિટેટિવ યુનિટ્સમાં મેજર કરી શકો છો, કાઉન્ટ કરી શકો છો, એ જ જગ્યાએ આ મેથડ છે જનરલી યુઝ થાય. એક્સપેન્સીસ ઓર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વેર ધીસ મેથડ કેન બી યુઝડ. એવી કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, કંપનીઝ છે કે જ્યાં તમે આ મેથડ છે યુઝ કરી શકો છો? હિયર ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર ગિવન. મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ કે જ્યાં મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ બને છે. રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્વીટ્સ. તો સ્વીટ્સ છે ને તમે મેજર કરી શકો છો પર કેજી, પર 500 ગ્રામ્સ. રાઈટ. દેન બ્રિક મેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તો બ્રિક્સને તમે કાઉન્ટ કરી શકો છો. પેપર મિલ્સ, શુગર મિલ્સ, સિમેન્ટ કંપનીઝ એટસેટ્રા વેર ધેર ઇઝ અ નેચરલ કોસ્ટ યુનિટ લાઇક 1000 બ્રિક્સ. 1000 બ્રિકની કોસ્ટ કેટલી આવે છે? 1 kg પેપર. 1 kg પેપર પ્રોડ્યુસ કરવાની કોસ્ટ શું છે? અ ટન ઓફ સિમેન્ટ. 1 ટન સિમેન્ટ પ્રોડક્શન કોસ્ટ શું છે? અ લીટર ઓફ મિલ્ક. મિલ્ક છે તો 1 લીટર મિલ્કની કોસ્ટ શું આવે છે? In short, this method can be used in those industries where number 1, the production is continuous. Second one, products manufactured can be measured. એ જે પ્રોડક્ટ્સ છે એને તમે મેજર કરી શકો. એન્ડ થર્ડ, સિમિલર ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ આર મેન્યુફેક્ચર્ડ. રાઈટ. So these are the main 3 features of unit costing. Right. So this is the introduction part, the meaning and examples. Now next one is cost sheet. What is the meaning of cost sheet? Here you can read, cost sheet is a statement which includes the various components of total cost of a product. That means if one company is manufacturing any product, then to get the total cost of that product, which different type of expenses are incurred. Right.
એ જે ટોટલ કોસ્ટ છે પ્રોડક્ટની એ કઈ રીતે તમને મળે છે, એના જે અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સ છે એ મેન્શન કરતું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ સ્ટેટમેન્ટને તમે કહી શકો છો કોસ્ટ શીટ. રાઈટ. To get the total cost of any product, there are various components of cost which needs to be considered, and these components are mentioned in one statement, and that statement is known as the cost sheet. Cost sheet means બીજું કંઈ નહીં પણ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમે જે એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરો છો, the statement which is prepared to find out the total cost of a product is known as the cost sheet. Here I repeat it again. Cost sheet is a statement which includes the various components of total cost of a product and per unit cost of a product, as well as provides the data for comparison. It is also known as the statement of cost. Students, એક તો તમને પ્રોડક્ટની ટોટલ કોસ્ટ મળે છે પ્લસ પર યુનિટ કોસ્ટ પણ મળે છે. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ધ મંથ ઓફ જાન્યુઆરી ધ કંપની પ્રોડ્યુસીસ 1000 બોટલ્સ. એક કંપની છે કે જે જાન્યુઆરી મંથમાં 1000 બોટલ્સ છે એમનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. રાઈટ. તો તમે 1000 બોટલ્સ મેન્યુફેક્ચર કરવાની ટોટલ કોસ્ટ તો જાણી જ શકો, બટ એ સિવાય 1000 બોટલની ટોટલ કોસ્ટ તો તમને રિસીવ થાય જ છે, બટ એ સિવાય એક બોટલની ટોટલ કોસ્ટ કેટલી આવે છે એ પણ તમે જાણી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, 1000 બોટલ પ્રોડ્યુસ કરવાની તમારે ટોટલ કોસ્ટ આવે છે 1 લાખ રૂપીસ. 1 લાખ રૂપીસમાં કંપની એ 1000 બોટલ્સ છે મેન્યુફેક્ચર કરે છે, તો ટોટલ કોસ્ટ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ કેટલી થઈ? 1 લાખ રૂપીસ. બટ પર યુનિટ કોસ્ટ ઓફ અ પ્રોડક્ટ, પર યુનિટ મીન્સ એક બોટલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાની જો મારે કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો કઈ રીતે મળે? તો કે 1000 બોટલ્સની ટોટલ કોસ્ટ આવે છે 1 લાખ રૂપીસ, તો 1 બોટલની હાઉ મચ? તમે આ રીતે ઇક્વેશન મૂકી શકો. 1 લાખ ડિવાઈડ બાય 1000 બોટલ્સ, તો પર બોટલ કોસ્ટ કેટલી આવે છે? 100 રૂપીસ. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? દેટ મીન્સ કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ટોટલ કોસ્ટ તો જાણી જ શકો, બટ પર યુનિટ એક યુનિટ મેન્યુફેક્ચર કરવાની ટોટલ કોસ્ટ કઈ આવે એ પણ તમે જાણી શકો છો. એન્ડ સચ ટાઈપ ઓફ ડેટા કેન બી યુઝડ ફોર ધ કમ્પેરિઝન પર્પઝ ઓલ્સો. એની તમે કમ્પેરિઝન પણ કરી શકો. કઈ રીતે? કરંટ મંથની કોસ્ટ શીટ છે એને તમે પ્રીવિયસ મંથ સાથે કમ્પેર કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, the cost sheet of January month can be compared with the previous month, that is December. Why? Because last monthમાં પણ જો તમે 1000 બોટલ્સ મેન્યુફેક્ચર કરેલ હોય તો લાસ્ટ મંથમાં 1000 બોટલ્સ મેન્યુફેક્ચર કરવાની કોસ્ટ તમારે આવતી હતી 1,05,000. કરંટ મંથ એટલે કે જાન્યુઆરીમાં તમારે કોસ્ટ આવી છે 1 લાખ. તો એવું કહી શકો કે એઝ કમ્પેર ટુ ધ લાસ્ટ મંથ ઓફ જાન્યુઆરી, ધ કરંટ મંથ કોસ્ટ as compared to the last month of December, the cost of current month of January is less. લાસ્ટ મંથમાં કોસ્ટ આવી હતી 1,05,000, આ મંથમાં આવે છે ઓનલી 1 લાખ, તો તમારી ટોટલ કોસ્ટ છે શું થાય છે? રિડ્યુસ. તો આ ટાઈપની કમ્પેરિઝન પણ તમે કરી શકો છો. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ કોસ્ટ શીટ. કોસ્ટ શીટ મીન્સ નથિંગ બટ અ સ્ટેટમેન્ટ વિચ શોઝ the various components of total cost. Right? It is also known as the statement of cost. Next paragraph. Cost sheet can be prepared on weekly, monthly or at some other convenient intervals. Students, તમારા ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સની જેમ કમ્પલસરી નથી કે કોસ્ટ શીટ એ એન્યુઅલ બેઝિસ પર જ રેડી થાય. કોસ્ટ શીટ છે એ તમે કોઈ પણ ડ્યુરેશન માટે પ્રિપેર કરી શકો એઝ પર ધ કન્વિનિયન્સી ઓફ ધ કંપની. વીકલી કોસ્ટ શીટ પણ પ્રિપેર કરી શકો, મંથલી પણ પ્રિપેર થાય, બાય મંથલી, ક્વાર્ટરલી, કોઈ પણ ડ્યુરેશન માટે તમે કોસ્ટ શીટ છે એ પ્રિપેર કરી શકો છો. ધ મેઇન એડવાન્ટેજીસ ઓફ કોસ્ટ શીટ આર, વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ? કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરો છો તો એનાથી તમને બેનિફિટ્સ ક્યાં છે? નંબર 1, ટુ ગેટ ડિટેલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ટોટલ એન્ડ પર યુનિટ કોસ્ટ ઓફ અ પ્રોડક્ટ.
કોઈ પણ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો એમની ટોટલ કોસ્ટ અને પર યુનિટ કોસ્ટ છે એ તમે ઇન ડિટેલ પ્રોપરલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. જેમ કે 1000 બોટલની કોસ્ટ અને એક બોટલની કોસ્ટ કેટલી આવે એ તમે ઇન ડિટેલ વ્યવસ્થિત રીતે જાણી શકો છો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ધ ફિગર્સ ઓફ કરંટ યર કેન બી કમ્પેર્ડ વિથ ધ પ્રીવિયસ યર્સ ફિગર્સ. કરંટ યરના ફિગર્સ હોય, કરંટ મંથના ફિગર્સ હોય, એ તમે પ્રીવિયસ યર અથવા તો પ્રીવિયસ મંથના ફિગર સાથે કમ્પેર પણ કરી શકો છો. એન્ડ થર્ડ, ઇટ હેલ્પ્સ ઇન ડિટરમાઇનિંગ ધ સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ ધી પ્રોડક્ટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બિકોઝ ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી જ તમે એમાં પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરી શકો એન્ડ then you get the selling price of the product. So to decide the selling price, this cost sheet will provide you the base. સેલિંગ પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવા માટે આ કોસ્ટ શીટ તમને એક બેઝ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ કોસ્ટ શીટ. નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ elements of cost. Students, there are mainly 3 elements of cost for manufacturing any product. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે તમારે 3 એલિમેન્ટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જેમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ છે એ બને છે. નંબર 1 વોઝ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ્સ, સેકન્ડ ડાયરેક્ટ વેજીસ એન્ડ થર્ડ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. I am not discussing these elements in detail over here. અહીંયા હું ઇન ડિટેલ ડિસ્કસ કરતી નથી. વાય? બિકોઝ આઈ હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ ધીસ ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધી સેશન. આ મેં તમને સેશનના સ્ટાર્ટિંગમાં જ પહેલાં ડિસ્કસ કરેલ છે. એન્ડ ઇન ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન તમારા ચેપ્ટર નંબર 1 કે જે થિયરી ચેપ્ટર હતું એમાં પણ છે. થિયરી ચેપ્ટરમાં આપણે ઇન ડિટેલ મિનિંગ અને એક્ઝામ્પલ સહિત આ બધા એલિમેન્ટ્સ છે ડિસ્કસ કરેલા છે કે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ મીન્સ કે જેમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ છે એ બને છે. સેકન્ડ, ડાયરેક્ટ વેજીસ, દેટ મીન્સ એવા વર્કર્સ કે જે ડાયરેક્ટલી પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં એન્ગેજડ છે અને એમને તમે જે વેજીસ પે કરો છો એ છે ડાયરેક્ટ વેજીસ. એન્ડ થર્ડ, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. ડાયરેક્ટ મટીરિયલ અને ડાયરેક્ટ વેજીસ સિવાયના જે એક્સપેન્સીસ કરો છો એ થશે તમારા ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ કે જે તમે પ્રોડક્શન માટે કરો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ટોપિક ઓલરેડી જે ચેપ્ટર નંબર 1 છે થિયરી ચેપ્ટર એમાં કોસ્ટ ક્લાસિફિકેશનમાં ઇન ડિટેલ ડિસ્કસ કરેલ છે, એટલે અહીંયા એમની થિયરી પણ નોટ ડાઉન કરેલ નથી. જો તમારે થિયરી ઇન ડિટેલ જોઈતી હોય તો તમે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે રિફર કરી શકો છો, જેમાં કોસ્ટ ક્લાસિફિકેશનમાં આ ક્લાસિફિકેશન છે એ ડિસ્કસ કરેલ છે. Next topic is classification of expenses. There are 2 types of expenses. Number 1, direct expenses and indirect expenses. Direct expenses means again these 3: direct material, direct labor and direct expenses. આ 3 જ થશે, રાઈટ? ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસમાં આ 3 જ આવે છે. આને તમે એલિમેન્ટ ઓફ કોસ્ટ પણ કહી શકો અને ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસના ટાઈપ્સ પણ કહી શકો. બોથ આર same, right? And second classification is indirect expenses. Indirect expenses can be classified in 3 categories: factory overheads, office overheads and selling and distribution overheads. Students, again આ ત્રણેય ટાઈપ્સ પણ તમને મેં ચેપ્ટર નંબર 1માં જે થિયરી ચેપ્ટર હતું એમાં ઇન ડિટેલ ડિસ્કસ કરેલ છે. જો તમે લેક્ચર્સ છે ફરીથી અટેન્ડ કરશો, એ પીપીટી છે ચેક કરશો તો એમાં ઇન ડિટેલ છે એક્સપ્લેન કરેલ છે. ક્યાં છે? તો કે કોસ્ટ ક્લાસિફિકેશનમાં ફંક્શનલ ક્લાસિફિકેશન હતું, ફંક્શનલ ટાઈપ ઓફ ક્લાસિફિકેશન. એમાં આ ત્રણેય ટાઈપ્સ છે એ ઇન ડિટેલ ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. કે ફેક્ટરી ઓવરહેડ મીન્સ ધોઝ indirect expenses which are incurred within the 4 walls of the factory. એવા એક્સપેન્સીસ કે જે તમે પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ લાઇટિંગ, ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ ઇલેક્ટ્રિસિટી ચાર્જીસ, ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ ડેપ્રિસિએશન. દેટ મીન્સ તમારું જે ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ છે કે જ્યાં પ્રોડક્શન પ્રોસેસ થાય છે એ બિલ્ડિંગનું ઇન્સ્યોરન્સ હોય, ડેપ્રિસિએશન હોય, લાઇટિંગ હોય, દેન કોઈ બીજા એક્સપેન્સીસ છે કે જે પ્રોડક્શન રિલેટેડ હોય એ એક્સપેન્સીસને તમે ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ કહી શકો છો.
એમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ નથી બનતી સ્ટુડન્ટ્સ, માર્ક માય વર્ડ્સ, બટ ધોઝ એક્સપેન્સીસ આર રિક્વાયર્ડ ટુ કેરી આઉટ ધ પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી. એ એક્સપેન્સીસની રિક્વાયરમેન્ટ તમારે શું કામ છે? તો કે એ તમારી પ્રોડક્શન એક્ટિવિટીને સપોર્ટ કરે છે. રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. આના એક્ઝામ્પલ્સ ક્યાં છે એ આપણે આગળ છે ઇન ડિટેલ સ્ટડી કરવાના થશે. સેકન્ડ વન, ઓફિસ ઓવરહેડ્સ. That means those indirect expenses which are incurred for the administration and the management of the business. એવા ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ કે જે તમે કોઈપણ બિઝનેસના એડમિનિસ્ટ્રેશન અને મેનેજમેન્ટ માટે કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રિન્ટિંગ એન્ડ સ્ટેશનરી, then telephone expenses, postage and telegram, then after any type of legal expenses, then ઓફિસ બિલ્ડિંગનું જે ડેપ્રિસિએશન છે, ઓફિસ બિલ્ડિંગ ઇન્સ્યોરન્સ, ઓફિસ બિલ્ડિંગ લાઇટિંગ. તો ઓફિસ બિલ્ડિંગ રિલેટેડ જે પણ એક્સપેન્સીસ છે એ ક્યાં કવર થશે? ઓફિસ ઓવરહેડ્સમાં. ધોઝ એક્સપેન્સીસ આર ઇન્કર્ડ ફોર ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ. થર્ડ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ. સેલિંગ overhead means those indirect expenses which are generally incurred to increase the sale of the product or to get the orders from customer. કસ્ટમર પાસેથી ઓર્ડર્સ લેવા માટે અને પ્રોડક્ટનું સેલિંગ વધારવા માટે તમે જે એક્સપેન્સીસ કરો છો એ થશે સેલિંગ એક્સપેન્સીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, દેન કમિશન or salary paid to the salesman, salary paid to the sales staff, etc. are known as the selling expenses, કે જેનાથી તમે તમારા પ્રોડક્ટનું સેલિંગ વધારવાની ટ્રાય કરો છો. રાઈટ? અને એમાં જ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ મીન્સ વોટ? ધોઝ ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ વિચ આર incurred ટુ ડિલિવર ધ ફાઇનલ ગુડ્સ ટુ ધ કસ્ટમર. જ્યારે તમે તમારા કસ્ટમરને ફાઇનલ ગુડ્સ પહોંચાડો છો, એ પહોંચાડવા માટેના જે એક્સપેન્સીસ કરો છો એ થશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગુડ્સ ડિલિવરી વાન એક્સપેન્સીસ. રાઈટ? ગુડ્સ ડિલિવરી કરવા માટે તમે જે વાન રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ કરો છો, વેન યુઝ કરો છો, રાઈટ? તો એ વેન રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ છે એ. દેન આફ્ટર અધર એક્સપેન્સીસ લાઈક commission paid to the agent, etc. are known as the carriage outward. Yes, carriage outward means તમે ગુડ્સને પહોંચાડવા માટે જે ફ્રેટ, જે ભાડું આપો છો, those known as carriage outward. તો એ છે એ પણ શેમાં આવશે? ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાર્જીસમાં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ફરીથી રિપીટ કરું છું કે આ ત્રણેય ક્લાસિફિકેશન જો તમારે ઇન ડિટેલ વિથ એક્ઝામ્પલ સ્ટડી કરવા હોય તો એ તમે આપણા ચેપ્ટર નંબર 1ના કોસ્ટ ક્લાસિફિકેશનમાંથી રીડ કરી શકો છો. So this is the classification of expenses. You can read it from the chapter number 1 in detail, right? Next one is components of total cost. Students, if you want to find out the total cost of any product manufactured, તો એ કઈ રીતે મળે? જો તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે તો એ કઈ રીતે કરી શકો છો? વિચ આર ધ કમ્પોનન્ટ્સ ઓર પાર્ટ્સ ઓફ ટોટલ કોસ્ટ. ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો એના એલિમેન્ટ્સ, એના કમ્પોનન્ટ્સ, એના પાર્ટ્સ છે એ ક્યાં ક્યાં છે? નંબર 1, પ્રાઇમ કોસ્ટ. પ્રાઇમ કોસ્ટ કઈ રીતે મળે છે? પ્રાઇમ કોસ્ટ યુ વિલ ગેટ બાય એડિંગ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, ડાયરેક્ટ લેબર એન્ડ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. તમને પ્રાઇમ કોસ્ટ કઈ રીતે મળે છે? તો કે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ પ્લસ ડાયરેક્ટ લેબર પ્લસ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. આ ત્રણેયને તમે એડ કરો છો એટલે તમને તમારી ફર્સ્ટ કોસ્ટ એ રિસીવ થાય છે અને એ ફર્સ્ટ કોસ્ટ કઈ છે? પ્રાઇમ કોસ્ટ. સેકન્ડ વન ઇઝ ફેક્ટરી કોસ્ટ. ફેક્ટરી કોસ્ટ કઈ રીતે મળે છે? ફેક્ટરી કોસ્ટ મેળવવા માટે you need to add the factory overheads to the prime cost. That means તમારી જે પહેલી કોસ્ટ છે કઈ છે? પ્રાઇમ કોસ્ટ. એમાં તમે તમારા ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એડ કરો છો એન્ડ ધેન યુ વિલ ગેટ ધ સેકન્ડ કોસ્ટ દેટ ઇઝ ફેક્ટરી કોસ્ટ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે.
third cost or third component is cost of production. cost of production કઈ રીતે મળે? તમારી જે સેકન્ડ કોસ્ટ છે ફેક્ટરી કોસ્ટ, એમાં તમે એડ કરો છો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ, ઓફિસ ઓવરહેડ્સ, રાઈટ? then you will get the third cost, that is cost of production. સ્ટુડન્ટ્સ આ સમજાય છે? આ એક સિક્વન્સ જ છે, સ્ટેપ્સ જ છે કે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. પહેલાં કઈ કોસ્ટ મળે? પ્રાઇમ કોસ્ટ. કઈ રીતે? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ પ્લસ ડાયરેક્ટ લેબર પ્લસ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. સેકન્ડ કોસ્ટ ફેક્ટરી કોસ્ટ. કઈ રીતે મળે? તો કે પ્રાઇમ કોસ્ટ પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. થર્ડ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. કઈ રીતે મળે? ફેક્ટરી કોસ્ટ પ્લસ એડમિન ઓવરહેડ્સ. ફોર્થ કોસ્ટ ઇઝ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ, અથવા તો તમે એને કહી શકો કોસ્ટ ઓફ સેલ્સ. કઈ રીતે મળે? તો કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પ્લસ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ. તમારી પાસે ઓલરેડી જે રેડી ગુડ્સ અવેલેબલ છે એ ઓપનિંગ સ્ટોક એડ કરો છો અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ શું કરો છો? માઇનસ. then you will get the cost of production of goods sold. And finally the fifth cost, that is total cost. તમને ટોટલ કોસ્ટ કઈ રીતે મળે? ટોટલ કોસ્ટ ઇક્વલ્સ ટુ તમારી જે ફોર્થ કોસ્ટ તમને મળી હતી, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ પ્લસ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ. એમાં તમે તમારા સેલિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ એડ કરો, then you will get finally the total cost. ટોટલ કોસ્ટ પણ તમને એટલી ઇઝીલી તરત જ મળી જાય નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? અલગ અલગ આગળ તમે કેટલી કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો? 4. નંબર 1 પ્રાઇમ કોસ્ટ, સેકન્ડ ફેક્ટરી કોસ્ટ, થર્ડ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, ફોર્થ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ, and finally fifth you will get the total cost of any products. So these are known as the components of total cost. આને શું કહેવાય? components of total cost. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. Now students, the next that we will discuss is pro forma of cost sheet. તમારે કોસ્ટ શીટનું આ ફોર્મેટ છે એ આખું લખવાનું છે, રાઈટ? ઓકે. તમારી બુકમાં તમારા યુનિટ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગીવ ધ હેડિંગ યુનિટ નંબર 1 ચેપ્ટર નંબર 2 યુનિટ કોસ્ટિંગ. દેન રાઇટ ડાઉન ધ ઇન્ટ્રોડક્શન. દેન આફ્ટર જસ્ટ નોટ ડાઉન ધ પોઈન્ટ્સ. પછી છે એ પોઈન્ટ્સ જ નોટ ડાઉન કરો હરેકના ઇન ડિટેલ. તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી અથવા તો પીપીટી અથવા તો આપણા જે વિડીયો સેશન્સ છે એમાંથી સ્ટડી કરી શકશો, રાઈટ? એન્ડ આફ્ટર નોટ ડાઉન ધ પોઈન્ટ્સ ઓફ પ્રીવિયસ ટોપિક્સ, આગળના બધા ટોપિકના પોઈન્ટ્સ છે નોટ ડાઉન કર્યા પછી નેક્સ્ટ તમારે હેડિંગ આપવાનું છે પ્રો ફોર્મા ઓફ કોસ્ટ શીટ. ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વન સ્ટુડન્ટ્સ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? દેટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન. જે હું તમને નેક્સ્ટ સેશનમાં છે એક્સપ્લેન કરીશ, અત્યારે નહીં. બટ એઝ ઓફ નાવ આજનું તમારું વર્ક છે કે આ પ્રોફોર્મા છે એ તમે લખી લ્યો તમારી બુકમાં, રાઈટ? બિકોઝ ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ સેશન ફર્સ્ટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ ધીસ. પહેલાં હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ અને પછી હું તરત જ સમ છે એ સ્ટાર્ટ કરાવીશ. તો સમ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમારી પાસે આ ફોર્મેટ છે એ તમારી બુકમાં રિટન અવેલેબલ હોવું જોઈએ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ પ્રોફોર્મા ઓફ કોસ્ટ શીટ. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો અહીંયા જ લઈ શકો છો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? I am making the screen on an horizontal way, right? Okay, vertical screen કરું છું. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. ફર્સ્ટ પેજ પહેલાં તો હેડિંગ આપો છો કોસ્ટ શીટ ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન. કન્ટિન્યુઅસ સ્ટેટમેન્ટ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, વચ્ચે ક્યાંય પણ બ્રેક નથી. સો વચ્ચે ક્યાંય સ્પેસ છે મૂકતા નહીં, રાઈટ? આ જ રીતે આખું સ્ટેટમેન્ટ છે તમારે નોટ ડાઉન તમારી બુકમાં એ લખવાનું છે, રાઈટ? ઓકે, સ્ક્રોલ કરું છું. સેકન્ડ પેજ. એન્ડ અહીંયા
તમારું સ્ટેટમેન્ટ એ પૂરું થાય છે, કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ. સો just take the screenshot of this and write down the whole performa in your book today itself. આજે જ તમારી બુકમાં છે કમ્પ્લીટ કરજો, રાઈટ. I hope students today's session is very much useful to you, right? So here with this I am concluding or ending up the session of today. Thank you very much and have a good day.